we are going to see Civil Procedure Code. Already we have seen appeal, Order 41. Then Order 41 is over. Before going to class, I would like to submit one thing. I have a channel in YouTube, namely Ilango Ramasamy Advocate. My lectures are in my channel. You can go to my channel and go through it. If you are not subscribing my channel, kindly subscribe. Thank you. இந்த வகுப்பானது கட்டளை 42 உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் கட்டளை 41 மேல்முறையீடு பற்றி பார்த்துள்ளோம். So the Order 41 deals with an appeal from the degree from the trial court. ஸோ கட்டளை 41 விசாரணை நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பாணை மற்றும் தீர்ப்பினை எதிர்த்து வழக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறையை பார்த்துள்ளோம். Then next, Order 42 appeals from appellate degrees. So the first appeal or a degree is passed in the, already we have seen passing of degree in the appeals, judgment and degree. So if we want, if any appeal, any party is prejudiced, is affected by in the appeal judgment, first appeal judgment, then he is entitled to file a second appeal. So முதல் தீர்ப்பு மற்றும் விசாரணை நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை வழங்கப்பட்டு அதன் மீது மேல்முறையீடு செய்து கட்டளை 41 பிரகாரம் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்கிவிடுகிறது. அந்த முதல் மேல்முறையீடு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையின் மீது இரண்டாவது மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்து செகண்ட் அப்பீல். So this is the Order 42 deals with the second appeal. That is the procedure. So இரண்டாவது மேல்முறையீடை பற்றி பார்ப்பதுதான் Order 42. Order 42 first procedure நடைமுறை. ஸோ இரண்டாவது அப்பீலுக்கு என்ன நடைமுறை? கட்டளை 42 விதி 1 என்ன நடைமுறை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆர்டர் 42 Rule 1 says that what is the procedure for second appeal. Rules Order 41 shall apply so far as appeal from the appellate degree. So the Order 41 கட்டளை 41 என்ன நடைமுறை சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அனைத்து விதிகளும் இரண்டாம் மேல்முறையீடுக்கு பொருந்தும். So the same procedure can be adopted to file a second appeal. What is the procedure contemplated for first appeal? ஸோ முதல் மேல்முறையீட்டு தாக்கல் செய்வதற்கு கட்டளை 41 என்ன நடைமுறை சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதே நடைமுறையை பின்பற்றி இரண்டாம் மேல்முறையீடு முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையின் மீது இரண்டாம் மேல்முறையீடு செகண்ட் அப்பீல் செய்வதற்கு அதே நடைமுறையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதால் கட்டளை 42 விதி 1 ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் ரூல்ஸ். ஸோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் சில ரூலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் ஆர் தி? ஸோ தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மேட் a substitution by way of amendment, High Court rules, second appeal rules.
The rules 41 and 41A shall apply so far as to appeal to the High Court of Jurisdiction from appellate degree with modification contained under this order. சில திருத்தங்களை இந்த அந்த விதியில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. என்னென்னா, மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் ஷால் பி பிரிண்டட் ஆர் டைப்ரைட்டட் அண்ட் ஷால் பி அக்கம்பனி பை ஃபாலோயிங் பேப்பர்ஸ். ஸோ இரண்டாம் மேல்முறையீடு என்பது should be printed or typewritten, அச்சடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது தட்டச்சு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். shall be accompanied by following paper, கீழ்கண்ட ஆவணங்களை அதில் இணைக்க வேண்டும். ஒன்று என்ன? What are the documents to be accompanied at the time of filing second appeal? 1. Certified copy of degree of first instance and the of appellant and 4 printed copies of each judgments of said courts, 1 copy of each and being certified. So 1 certified copy of degrees of first instance. முதல் the first appellate trial court degree should be included. Certified copy of trial court judgment and degree should be included. And the appellate degree, appellate and of appellate. So both degree of the appellate court and the trial court should be enclosed. So விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்ப்பாணை மற்றும் முதல் மேல்முறையீட்டு உடைய தீர்ப்பாணை சான்றிட்ட நகல் வைக்க வேண்டும். அதுவாக என்னது? 4 printed copies of each judgment of said courts. ஸோ ஒரு தீர்ப்பாணை என்பது டிகிரி should be 1 copy, but judgment copy, printed judgment, அச்சிடப்பட்ட தீர்ப்பு நகல் 4 வைக்க வேண்டும். 1 copy of each judgment being certified. ஸோ ஒவ்வொரு காப்பியும் சான்றிட்ட 4 நகல்கள் வைக்க வேண்டும். ஸோ த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் போத் ட்ரையல் கோர்ட் அண்ட் த அப்பல்லண்ட் கோர்ட், 4 copies of trial court judgment, printed copy. Likewise, 4 copies of judgment of first appellate court judgment should be enclosed. So 4 விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அச்சிட்ட நகல்களையும் முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நகலின் அச்சிட்ட நகலையும் இணைக்க வேண்டும். 4ம் சான்றிட்ட நகலாக இருக்க வேண்டும். That is the then rule 2. In any ground is appeal, construction of document and print and typewritten shall be presented with the memorandum of appeal. Any ground of appeal based on construction of a document or printed such a copy shall be presented with the memorandum. Any டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதனுடைய டைப்ரைட்டட் காப்பி வச்சு ஃபைல் பண்ண வேண்டும் என்று இருக்கிறது. இஃப் சச் ஜட்மெண்ட் ஆர் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், அந்த ஆவணங்கள் ஆங்கிலத்தில் இல்லை என்றால் த அப்பல்லட் அப்பியர்ஸ் பை ப்ளீடர் an English translation and certified by pleader to be correct and translated shall be present. தமிழ் ஆவணங்கள் கீழமை நீதிமன்றத்தில் குறியீடு செய்யப்பட்டால் அதனை ஆங்கிலத்தில் மாற்றி அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினுடைய தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கறிஞர் அதை டிரான்ஸ்லேட் செய்வதை சான்றிட்டு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ த டிரான்ஸ்லேட்டட் காப்பி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவரி டாக்குமெண்ட் விச் இஸ் இன் அதர் தேன் இன் இங்கிலீஷ், that should be translated into English and should be certified by the counsel of the appellant. Then if appellant fails to comply with these rules, the appeal may be dismissed. இந்த விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அப்பீல் தள்ளுபடி செய்யப்படும். That is the basic things. So that is the scope, comments scope. It is made it clear, first and foremost condition for reviewing order or judgment, the same must suffer from error of appellant on face of record and finality of attachment to judgment or cannot be disturbed. So any basic error, அடிப்படையிலேயே தீர்ப்பு தவறாக இருந்தால் மட்டுமே
மேல்முறையீடு இரண்டாம் மேல்முறையீடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி விஜயலட்சுமி வெர்சஸ் ஒச்சம்மாள் 2015 to CTC page 535. That is the correction of mistakes. It is in the record of municipality which reads as Panangal Road is a public road. And முனிசிபாலிட்டி ஆவணத்தில் பனங்கல் ரோடுங்கிறது வந்து பொது ரோடாக என்று இட் இஸ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் தி பில்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் திருவள்ளூர் DW that suit property was entrusted for purpose of maintenance of road. அதில் வந்து சாட்சி விசாரித்த முனிசிபாலிட்டியால் விசாரிக்கப்பட்ட பிரதிவாய் சாட்சி என்ன சொல்லாருன்னா அந்த ரோடை வந்து முனிசிபாலிட்டிக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க ரோடாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Therefore, the findings have arrived on the basement document and evidence adduced mainly from the side of municipality. Then the connection of appellant municipality that the judgment is not based on evidence obviously exceptional. Power of review can be exercised for correction of mistake, not substantive view. There is not even a mistake here. இதில் வந்து எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திருவள்ளூர் முனிசிபாலிட்டி வெர்சஸ் AKM Towers Private Limited 2014 6 CTG page 655. Then order 42 rule 2 கட்டளை 42 order 42 rule 2 கட்டளை 42 விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால் at time of making an order under rule 11 of order 41 for hearing the second appeal. What is the rule 11? That is the admission of the appeal. So the appellant counsel should argue the case for taking to number the case. That is the order 41 rule 11. ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் இரண்டாம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மேல்முறையீட்டில் அந்த மேல்முறையீடுதாரர் தன்னுடைய வாதத்தை வைத்து அதில் கேட்ட பின்புதான் வழக்கு கோப்பிற்கு எடுக்கப்படும். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் ஆர்டர் 41 ரூல் 11 செகண்ட் அப்பீல். த கோர்ட் ஷல் ஃபார்முலேட் substantial question of law required by section 100. So section 100 deals with second appeal. So that is the second appeal. What is second appeal? Section 100 says second appeal only first appeal for admission. Is there any question of law involved in the when there is a judgment, and the second appeal will be entertained. So in section 100 second appeal say whether provided that the body of code and formulate time an appeal shall lie to the High Court from every degree passed in appeal by the subordinate court of the High Court may involve substantial question of law. So சட்டம் சார்ந்த ஒரு பொருண்மை பாதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அப்பொழுது மட்டுமே உயர் நீதிமன்றம் மேல்முறையீடை ஏற்றுக்கொள்ளும். தட் இஸ் தி 100. ஸோ சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா. சப்போஸ் a case is barred by limitation, but the lawyer the same is not taken up either before the trial court or appellate court, but this is the suit is barred by limitation. This is a purely question of law. Then this kind of question of law should be dealt. Suppose an agreement is not valid, it is a void agreement. Without considering the validity of the agreement in a specific performance suit, the suit was decreed or whatever it is. So in such a case, the basic passing and judgment is the agreement. The agreement is basically void. Then this is a question of law. ஸோ அந்த ஒரு ஏற்று ஆற்று பரிகாரத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு அந்த ஒப்பந்தம் அடிப்படையிலே செல்லாது
என்ற ஒரு நிலை இருக்குமானால், இல்லாத நிலை இருக்குமானால், அதனை கீழமை நீதிமன்றம் இரண்டும் விசாரணை நீதிமன்றம், முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் கவனிக்க தவறிவிட்டது. ஸோ செகண்ட் அப்பீலில் அஜிடேட், இது வந்து அக்ரிமெண்ட்டே வாய்டாக இருக்குங்க, செல்லாத அக்ரிமெண்ட்டு, இதை கன்சிடர் பண்ண, திஸ் இஸ் எ கொஸ்டின் ஆஃப் லா. That is the second appeal formulated substantial question of law. So that is the then it can be taken under. Then subsection 2 of 100, an appeal may lie under the exception from appellate degree past ex parte. First incident of section 100, சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா, சட்டம் சார்ந்த பொறுமை இருந்தால் மட்டுமே எடுக்க வேண்டும். ரெண்டாவது வந்து அப்பல்லட் கோர்ட்டில் ஃபஸ்ட் அப்பல்லட் கோர்ட் டிகிரி இஸ் அன் எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி, தென் தி செகண்ட் அப்பீல் வில் லை. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். தென் அப்போ இந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீல், வாட் இஸ் தி சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா இன்வால்வ் இன் தி அப்பீல் மஸ்ட் பி செட்டட். ஸோ அந்த என்ன சட்டம் சார்ந்த பொறுமை இரண்டு நீதிமன்றங்களும் கவனிக்கவில்லை என்பதை அந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீலில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ வென் த ஹைகோர்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தி சப்ஸ்டான்ஷியல் இன் கேஸ் ஷால் ஃபார்முலேட் சச் எ கொஸ்டின். இதில் சட்டம் சார்ந்த ஒரு கேள்வி எடுக்கிறது என்றால் அந்த கேள்வியை எழுவினாவாக உயர்நீதிமன்றம் வணையும். மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் ஃபார்முலேட் திஸ் கொஸ்டின், அந்த கேள்வியை நீதிமன்றம், the appeal shall be heard on the question formulated and the respondent shall at the hearing be allowed to argue the case does not involve such a question. So after serving the notice, the admission itself, the respondent can argue, appear before. This is not question of law. It is that is not involved in the case. That is he can put forth the argument as per section 100. So these are the basic things for the section 100 second appeal. That should be basic foundation for the filing an appeal procedure contemplated under order 42. கட்டளை 42 என்ன நடைமுறை என்பது செக்ஷன் 100 என்னென்ன சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டினாக இருக்கணும். இப்போ மேல்முறையீடு, முதலாம் மேல்முறையீட்டு எக்ஸ்பார்ட்டி ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக இருந்தால் எழுதலாம். அந்த சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் ஆஃப் லா என்னங்கிறது கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீலில் சொல்லியிருக்க வேணும். அதை பொறுத்தளவு ரெஸ்பாண்டண்ட்டையும் கேட்டு இதில் வந்து சப்ஸ்டான்ஷியல் இல்லை என்பதை அவருடைய வாதத்தையும் கேட்டு பின்பு தான் வழக்கு கோப்பிற்கு எடுக்கப்படும். தட் இஸ் தி இட் ஷால் நாட் பி ஓப்பன் அர்ஜர் ஆன் எனி அதர் கிரவுண்ட் அப்பீல் வித்தவுட் லீவ் ஆஃப் தி டு கிவ் செக்ஷன் 100. Suppose there is an error, factual discussion is found to be error. That is the facts, basic sum of the documents, factual. சட்டம் சார்ந்த பொறுமை இல்லாமல் சங்கதி சார்ந்த பொறுமைகளில் கீழமை நீதிமன்றம் சரியாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டது என்று ஒரு வாதம் வைக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி பெற வேண்டும். When in the second appeal a question of fact was not discussed by the both lower courts, the material question, so that is the failure of the judges. So if a Badal wants to put forth any question of facts, then he should get permission to put forth the same before the appellate court, question of facts. Then that is with leave of the court. On the any other ground appeal without leave of the court. ஸோ மற்ற கிரவுண்டெல்லாம் வந்து அந்த இரண்டாம் மேல்முறையீட்டில் ஆர்கியூ பண்ணோன்னா நீதிமன்றம் அனுமதி பெற வேண்டும் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன். ஸோ ரெஃபரன்ஸ், தென் தி ரூல் 14 ஆஃப் ஆர்டர் 41, ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் சப்ரூல் 1, the court instance shall in any case appeal from degree are considered in reference to which appeal is prepared from the original degree. So order 41 rule 14. ரூல் 14 என்ன சொல்லுதுன்னா,
4, sub-rule 4. Nothing contained in sub-rule shall not necessarily serve the notice on any appeal or other than the implemented. இந்த நோட்டீஸ் வந்து செகண்ட் அப்பீலில் சர்வ் பண்ணணும் யாருக்கு அப்படின்னா அதில் தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறது. திஸ் இஸ் தி பேசிக் ஃபார் second appeal. So these are the procedure contemplated for filing an appeal. Second appeal can be filed under order 42. That is the basic things. The second appeal procedure is almost the procedure contemplated in the first appeal procedure, but certain the second appeal will be admitted only if there is a substantial question of law. இரண்டாம் மேல்முறையீடு என்பது நடைமுறை அனைத்தும் முதலாம் மேல்முறையீடு கட்டளை 41 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே நடைமுறை தான். ஆனால் மேல்முறையீடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் சட்டம் சார்ந்த பொறுமை அந்த வழக்கில் இருக்கிறது, அதை கீழமை நீதிமன்றங்கள் கவனிக்க தவறிவிட்டது என்ற அடிப்படை விஷயம் இருந்தால் மட்டுமே இரண்டாவது மேல்முறையீடு ஏற்றுக்கொள்ளும். அதே சமயம் செக்ஷன் 100 ஆஃப் சிபிசியில் என்ன சொல்லலான்னா ஃபஸ்ட் அப்பல்லட் கோர்ட் வந்து டிகிரியே எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரியாக இருந்ததுன்னா தி செகண்ட் அப்பீல் கேன் பி ஃபைல். தட் இஸ் தி பேசிக் ப்ரொசீஜர். தீஸ் ஆர் தி ஃபவுண்டேஷன் டு ஃபைல் தி செகண்ட் அப்பீல். தட் இஸ் தி with this I conclude my class. Order 42.